आम तौर ते ही तुसीं ये सुणदे हो कि बंदा जदों मर जांदा है उस नूं लैके जाण वास्ते जम आउंदे ने, जिन्हां नूं जमदूत भी कहा जांदा है ते अजराइल फरिश्ता भी कहा जांदा है। जम आउंदे ने, बंदे नूं लैके आसमान दे विच किते चले जांदे ने, उपर कोई कचहरी लगी हुई है ते उत्थे जाके बंदे दा फिर फैसला हुंदा है, नबेड़ा हुंदा है। ये कहानियां सानू आम करके ही सुनाईयां जांदियां ने। बहुतात गिणती लोग ने जिहड़े इन्हां कहानियां दे उत्ते यकीन भी करते ने कि वाकया ही ऐसा वापरदा है। वेखो ये कहानियां प्रचलित कित्थों दी होईयां? ऐसियां गल्लां तां प्रचलित हो गईयां, सानू ना कुछ क स्टोरीज सुनाईयां गईयां ते साडे हड्डां दे विच ओ कहानियां ओ स्टोरीज रच गईयां, जिन्हां तो लोकां नू ये यकीन हो गया कि इस तरीके दे नाल जम आउंदे ने ते ओ फिर बंदे नू किते उपर लैके जांदे ने। जिवें तुसीं भी अजामल दी कहानी सुनी होवेगी कि अजामल एक डाकू सीगा ते उसने ना अपने पुत्र दा नाम नारायण रख लिया। ते जदों ओ अजामल डाकू मरन लगा, जम लैण वास्ते आ रहे सीगे। हुण जदों जम लागे पहुंचे ना, उस तो पहला ही उस अजामल डाकू ने अपने पुत्र नू आवाज लगाउणी शुरू कर दित्ती। अजामल डाकू दे पुत्र दा नाम सी नारायण। उसने अपने पुत्र नू आवाज लगानी शुरू की। पुत्र किते बाहर होवेगा ते अजामल डाकू जिहड़ा सीगा वो कह रहा सीगा, नारायण नारायण नारायण। कहंदे होया की कि ओनी देर नू ना उत्थे जम आ गए। जमा ने वेखिया कि अजामल जिहड़ा है ये ते नारायण नारायण करदा पिया है, ते नारायण जिहड़ा है वो ते रब हुंदा है, ये ते रब दा नां लै रहा है। हुण जिहड़ा बंदा रब दा नां इन्ना लैंदा होवे, बार बार नारायण नारायण कहंदा होवे, उहनूं असीं किवें लैके जा सकदे हां अपने नाल? इस करके जमा ने की कीता, उस अजामल नूं उत्थे ही छड्ड दित्ता, उहनूं अपने नाल लैके नहीं गए। हुण गौर करियो, जम आए ते इन्ने बेवकूफ सीगे वो जम के उन्हां नूं पता ही नहीं लगा कि ये तां अपने पुत्र नूं आवाज़ां मारदा पिया है, ये कोई रब दा नाम थोड़ी ना लै रहा है। नारायण इहदे पुत्र दा नाम है, ना कि रब दा नाम लै रहा है। पर जम इन्ने कमले सीगे, इन्ने बेवकूफ सीगे कि उन्हां ने अजामल नूं छड्ड दित्ता ते उस तो बगैर ही वो वापस चले गए। हुण गौर करियो, जे ये गल सच्ची है, जमा नूं इस तरीके दे नाल धोखा दिता जा सकता है, फिर तो बड़ा सौखा काम है। ठीक है ना? हर कोई बंदा जिहड़ा है वो अपने पुत्र दा नाम कोई ना कोई ऐसा रख लवेगा। अज ताइयों वेखो ना ट्रेंड चलिया होया है, लोग अपने बच्चियां दा नाम की रखते ने? अपनी लड़की दा नाम रखणगे जपजी कौर, ठीक है ना? कोई अपनी बच्ची दा नाम रखेगा सुखमनी कौर, कोई अपने पुत्र दा नाम रखेगा नानक सिंह। हुण जदों इदां दे नाम रखे जांदे ने, लोकां दे दिमाग दे विच एक कहानियां उस समय घुम रहीआं हुंदियां ने कि असीं भी अपने बच्चे दा नाम कुछ ऐसा रख दईए ते बार बार असीं भी नानक नानक कवांगे, बार बार असीं भी जपजी जपजी कवांगे, सुखमनी सुखमनी कवांगे। हो सकदा है जम आउण ते सानू भी वो छड्ड के चले जाण। सच करके जाणिओ, ऐसे लोकां ने शायद अपनी जिंदगी दे विच जप बाणी नूं कदी भी ना विचारिया होवे। ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी दे विच सुखमनी दी बाणी नूं कदी भी ना विचारिया होवे, कदी भी जीवन दे विच ना अपनाया होवे। ऐसे लोगों ने शायद बाबे नानक दी विचारधारा दे अनुसार चलना कदी भी प्रवान ना कीता होवे, पर अपने बच्चियां दा नाम नानक सिंह, जपजी कौर ते सुखमनी कौर रख लेंदे ने ते सोचदे यही होणगे कि जम आउणगे ते सानू भी वो छड्ड जाणगे, जिवें अजामल नूं वो छड्ड के चले गए सीगे। पर गौर करियो, मन्निया कि उस समय अजामल नूं जम छड्ड के चले गए। वैसे तो एक कहानी मिथ है, झूठी कहानी है, पर चलो एक मिनट लई मान लैंदे आ कि वाकई ही वो जम जिहड़े सीगे वो छड्ड के चले गए। पर की फिर वो अजामल कदी मरिया नहीं? मरिया तो फिर भी ना हो।
ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਾਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਖਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅੰਤਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਅੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਵੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੰਤਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ। ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਪ੍ਰੌਡਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੌਡਾਵਾਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਡਾਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੰਮ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਜੰਮ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੌਡਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹ ਜੰਮ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੰਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਮ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਮਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਦਮ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਉਚਰੇਗਾ? ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਹੁਣ ਉਚਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਤੇਰੇ ਪਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਮਦਲ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੰਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਰ ਪੰਚ। ਉਹ ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੰਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਮ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ, ਉਹ ਜਮਦਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਦਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ, ਜਮਦੂਤ ਜਾਂ ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ,
ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਮ ਅੱਖਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਜਮ ਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ। ਇਹ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਜਮ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ ਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ,
कूक ना सुने पुकार, बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। इस बंदे ने अपना ये जन्म व्यर्थ गवा लिया है ते बार बार मन करके जमदा मरदा पिया है। कदी ये कुत्ते दी जूनी दे विच जम पैंदा है, कुत्ते दी जूनी विच मर जांदा है। कदी ये हाथी दी जूनी विच जम पैंदा है, हाथी दी जूनी तो मर जांदा है। मन करके इहदा ये जमना मरना जिहड़ा है ना वो चली जा रहा है। जिवें लालच आया, कुत्ते दी जूनी च जन्म ले लिया, थोड़ी देर वास्ते लालच गया, कुत्ता मर गया। काम आया, हाथी दी जूनी विच जन्म ले लिया, काम गया, हाथी जड़ा है अंदरों दी मर गया। इस तरीके दे नाल ये जमना मरना जड़ा है वो चली जा रहा है। इन्हां जमा तो बचिया किवें जा सकदा है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी जड़े जम ने, की टैकनीक है इन्हां तो बचण दी? गुरबाणी विच वो टैकनीक भी दसी गई है। कहंदे ने दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। नाम नूं मैं दीवा बना लिया है। भाव ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੀਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੂਕਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।